अच्छा आमिर यूसुफ साहब, ये दसो जिस तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, AI ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾ ਚੌਥੀ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇਖੀ, जगह जगह तो आए हुए सन और ख़ास तौर पर अपने असल हुलीए दे विच आए सन, ये नहीं कि मम्मी डैडी बन के। तो तुसी की वेख रहे हो कि आज तुहाडी जिहड़ी तहरीक है पंजाबी प्रचार दी, ये वाकई नवीं पीढ़ी की सोच नूं आहिस्ता आहिस्ता तब्दील कर रही है? देखो, सोच तब्दील करने वास्ते ना खुद नूं अपने आप नूं नवे ज़माने नाल जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। तो पंजाबी प्रचार ने अपने आप नूं न सिर्फ अपन जड़ां नाल जोड़िया है बल्कि नवे ज़माने नाल भी जोड़िया है। जदों तुसीं पूरी कॉन्फ्रेंस वेखदे हो तो ना सिर्फ इत्थे साडे बजुर्ग आंदे ने और साडे मुद्दियां ते पुराने मुद्दियां ते गल हुंदी है, बल्कि इहदे नाल नाल साडे जिहड़े मॉडर्न इशूज़ ने, जिद्दां पानी दा मसला है, जिद्दां एनवायरनमेंट दा मसला है, जिद्दां बेरोज़गारी दा मसला है और दीगर मसाइल पंजाब और पंजाबी यूथ नूं सामना करना पैंदा है, इस सारियां ते डिस्कशन हुंदी है। और तुसीं ये देखदे हो कि अज अगर मैं तुहाडे नाल गल करां ते पंजाबी जिहड़े गीत ने किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर, ये जिहड़ा KPK च भी सुनिया जा रहा सी, गिलगित बल्तिस्तान भी जो सुनिया जा रहा सी, क्योंकि पंजाबी गीतां राहीं जिहड़े काम हुंदे ने ते पंजाबी कल्चर, इहदा मतलब वो एडा मजबूत कल्चर है, एडी मजबूत जुबान, बस असीं भुल्ले होए हैगे आ। असीं सिर्फ फिर असीं ये कीता है कि ओहदा इंटरस्ट जोड़िया हैगा या जैन ज़ी दा, नौजवानों का अपनी कॉन्फ्रेंस दे नाल। असीं ना सिर्फ इहदे विच उन्हां दे मसले डिस्कस करते हैं, बल्कि उन्हां नूं स्टेज ते लिया के बिठाने कि तुसीं आप अपने मसले दसो, बजाए वो साडे मूँह असीं उन्हां नूं दसीए कि तुहाडे की मसले ने, वो सानूं आके दसन कि उन्हां दे की मसले ने। फिर असीं इहदे नाल पूरा एक कल्चरल विंग, जिद्दां साहिर साहब गल कर रहे सन या अहमद रज़ा साहब गल कर रहे सन कि जरूरी नहीं कि पग पा के आन और खुसा पा के आन, अपने नॉर्मल टी-शर्ट पा के भी आ जाओ, ठीक है, एक अलामती लिबास हुंदा है बिल्कुल अज़हार वास्ते, लेकिन ज़ुबान जिहड़ी है वो किसी भी लिबास बोली जा सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो जिहड़े जदीद तकाजे ने, तुहानूं एक जदीद, मैं बल्कि इहनूं जे नवां नाम दवां तो जदीद इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस का नाम दवां कि इहदे जैन ज़ी शामिल हुंदी आ, उन्हां दे न सिर्फ इशूज़ डिस्कस हुंदे बल्कि वो साडे बाह बेली हुंदे ने। साडियां पंजाब यूनिवर्सिटी साडे नाल है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, दीगर यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां हैगियां आ, उन्हां दे जिहड़े बच्चे ने, मुंडे कुड़ियां साडे नाल आंदे ने और साडा ना सिर्फ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੀ? 3 ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 27, 28, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਾਰਾ ਸੱਜਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋ ਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या पंजाब हुकूमत जी कि वैसे बहुत दावा करती है कि पंजाबी ज़बान वास्ते कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अमली तौर पर क्या पंजाब हुकूमत ने तुहाड़ियां पिछलियां कानफरंसां दे विच तुहाडे नाल कोई मदद की? कोई ठीक है ना, हुकूमत होंदी है ना। देखो साडी ते हमेशा ये कोशिश रही है, क्योंकि असी साडा ते मेन टारगेट हुकूमत वाल हुंदा है। साडियां ते मुद्दे हुकूमत दे नाल ने कि तुसीं इहनूं लागू करो, स्कूलों च कालजां च पढ़ाओ और सरकार दरबार दी जुबान बनाओ। तो असी हमेशा कोशिश करते हैं कि असी हुकूमत नूं नाल शामिल करिए। हाँ, ਉਹਦੇ ਚ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ मतलब अहमद खान साहब आए सन, वो आए इनफरादी हैसियत। मेरा मतलब है कि पंजाब हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी तौर पर तुहाडे नाल कोलैबोरेशन करे, तुहाडे नाल मिले कानफ्रेंस दे विच, ऐसा कुछ है? बहुत ज़्यादा नहीं हो सकिया। असी हमेशा ये कोशिश करते हैं। हाँ, पिलाक क्योंकि खुद एक सरकारी इदारा है और उत्थे ही कॉन्फ्रेंस हो रही होंदी, इस हद तक तो असी कह सकते हैं। लेकिन असी ये कि हुकूमत पंजाब की छत्तर छाया थले कॉन्फ्रेंस होंदी तो ऐसा नहीं है, फिलहाल नहीं है। और साड़ी बड़ी कोशिश रहती है कि अगर ठीक है असी पंजाबी प्रचार बतौर एक प्राइवेट तंजीम तो इनू लैके चलते हैं, लेकिन इसकी सरकारी सरपरस्ती इसलिए भी जरूरी है कि इदारे तो आते जाते रहते हैं, सरकारां कायम रहिंदियां ने।
ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕੈਨਵਸ ਵਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਬ, ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਗੀਤ ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AI ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਬ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਨੇ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਖਲੀਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਸੋਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PhDਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗਹਿਰਾ ਫਿਕਰੀ ਇਲਮੀ ਸੁਖਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਵੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਇਟਿਕ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਸੁਖਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੋਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਰੀਜਨਸ ਦੀ, ਉਸ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਕਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫਕੀਰੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਵਈਏ ਨੇ। ਰਾਗਦਾਰੀ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਨ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਸੁਰ ਤੇ ਸੁਖਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ AI ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਇੰਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਛੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਰੀਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਯੂਥ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਲੀਕੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰੀਤ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ, ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਗਰ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਿਆ ਬਗੈਰ, ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬਗੈਰ, ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ, ਫੋਕ ਔਰ ਈਵਨ ਮਾਡਰਨ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਪ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਟਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਝੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਲੀਕੀ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ੁਦਾ ਔਰ ਝੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਲੀਮ ਔਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਖਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵਟਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੂਝ ਔਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਡੀ 5-7 ਪੁਰਾਣੀ 5,500 ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਬੇਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਚਾਹਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ। ਸਿੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੰਧੀ FIR ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ। ਟਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ MNA MP ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਦਾਗ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਰੱਟਾ ਲਾਣਾ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਖਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰੋਗ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੂ ਇੰਜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਵੋਟੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਓਗੇ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 5-7 ਨਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਸਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਲੋਹੜੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਇਤਨੀ ਆਮਿਆਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਈਆ ਪੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਆਮ ਵੀ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਖਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਪੱਖ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਅਸਲ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ।